حافظ قرآن لڑکی کو سانپ کے ساتھ آخر کیوں دفن کیا گیا؟ آخر حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر سانپ کیوں آ گئے؟ آخر اس نے زندگی میں ایسا کیا کام کیا کہ اس کے اوپر اللہ کا اتنا بڑا عذاب نازل ہو گیا؟ یہ دیکھنے والوں کے لیے کسی عبرت سے کم نہیں، لہٰذا آپ اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس واقعے کو پورا دیکھنے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور رونما ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ دیکھنے اور سننے والے جب اس واقعے کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو ان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ واقعہ سچا واقعہ ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے جنہیں دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ یہ سچا واقعہ امید کرتے ہیں کہ آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے انڈیا کے ایک شہر کا۔ اس شہر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ عورت عمر کی زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ شوہر وفات پا چکا تھا۔ وہ خود اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے، اچھی تربیت کرنے کے لیے محنت کرتی تھی، لکڑیاں بھی بیچتی اور کپڑے بھی سلائی کیا کرتی۔ اس عورت کا نام نزت تھا۔ نزت بہت اچھی خاتون تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بڑی ہو کر ایک اچھی حافظ قرآن بنے، تاکہ لوگ اس کی بیٹی کی تعریف کریں اور اس کا کردار ایسا کردار ہو جو آنے والی تمام نسل کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اس کی بیٹی جو منہ سے نکالتی وہ اسی وقت پورا کر دیتی۔ اس کی بیٹی کا نام مریم تھا۔ مریم شکل و صورت کی بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ نزت کی یہ خواہش تھی کہ اس کی بیٹی حافظ قرآن بنے۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک مدرسے میں داخل کروایا اور گھر پر بھی اسے قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی حافظ قرآن تھی اور وہ چاہتی تھی کہ جیسے میں حافظ قرآن ہوں، میری بیٹی مریم بھی حافظ قرآن بنے۔ اس کی بیٹی بھی بہت اچھی اور فرما بردار تھی۔ وہ ماں کی عزت کرتی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ وہ خود اپنی بیٹی کو قرآن مجید کا سبق دیتی اور گھر میں بھی وہ قرآن مجید روٹین کے ساتھ پڑھتی تھی۔ نماز بھی وہ پڑھتی اور تہجد بھی ادا کرتی۔ اس کی نیکی کی کوئی کسر نہ رہ گئی تھی۔ وہ بہت نیک ہو چکی تھی۔ بچپن سے اس کی ماں نے اسے حجاب کرنا سکھایا تھا کہ بیٹا جب بھی باہر جاؤ حجاب میں نکلو، اور گھر میں بھی رہو تو سر سے دوپٹہ نہ اترے، تاکہ کوئی تمہاری ذات پر انگلی نہ اٹھائے۔ جو بھی تمہیں دیکھے تو نظریں جھکا لے، کیونکہ حجاب بہت اچھی چیز ہے۔ وہ لڑکی کی حفاظت کی بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کو تحفے کے طور پر دی ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ مریم بڑی ہوتی گئی۔ مریم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کہتی، ماں میں تیرا خواب ضرور پورا کروں گی، میں ایک دن حافظ قرآن ضرور بنوں گی۔ اس کی ماں کہتی، بیٹا میں اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری بیٹی کو حافظ قرآن بنانا۔ اسی طرح جب مریم 17 سال کی عمر کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کا یہ خواب پورا کر دیا۔ آج وہ دن آ چکا تھا جب مریم نے قرآن مجید کو حفظ کرنا تھا۔ آخرکار مریم نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کی ماں جب یہ خبر سنتی ہے کہ اس کی بیٹی قرآن مجید کی حافظ ہو گئی ہے تو وہ خوشی سے رونے لگتی ہے۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ میرا خواب پورا ہو گیا ہے۔ وہ رونے لگی اور اس وقت کو یاد کرنے لگی کہ جب بیٹی تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، خاندان والوں کی باتیں برداشت کر کے میں نے تجھے پالا، اور آج تو ایک نیک لڑکی کی روپ میں میرے سامنے بیٹھی ہے۔ خاندان والے مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے کہ شوہر تو فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گی، یہ بیٹی کی کیا پرورش کرے گی، خود یہ غلط ہے اور اس کی بیٹی بھی غلط ہی ہوگی۔ لیکن میں نے آج ان کو دکھا دیا، کیونکہ میری بیٹی حافظ قرآن بن گئی ہے۔ بہت سے محلے والی عورتیں بھی یہ خبر سن کر ان کے گھر دوڑی چلی آئیں اور مبارکباد دینے لگی کہ مبارک ہو نزت بہن، تیری بیٹی مریم نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ ہمیں دل سے بہت خوشی ہے۔ اللہ نے تیرا یہ خواب پورا کیا، کیونکہ تو یہ چاہتی ہے کہ جب تیری بیٹی بڑی ہو تو وہ قرآن مجید کی حافظہ ہو۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گرنے لگے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو نے میری بیٹی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو چوم رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔
बस महल्ले वाली औरतें ये सारा मंजर देख रही थी। वो उनसे कहने लगी कि अब जरा हमारी भी बात सुने। आज से हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां मरियम के पास कुरान मजीद पढ़ने आएं। ये उन्हें भी पढ़ा लिखा कर हाफिज़े कुरान बना दे। ऐसा ही हुआ। महल्ले की तमाम बच्चियां मरियम के पास कुरान मजीद हिफ्ज़ करने आ गईं। वो मासूम बच्चियां भी यही चाहती थी कि हम मरियम जैसी बने, क्योंकि मरियम उस पूरे शहर में एक मिसाल बन चुकी थी। जैसा उसकी माँ ने कहा था, हर किसी के मुंह पे मरियम का नाम होता कि कितनी नेक है। बाप के मरने के बाद माँ ने कैसी तरबियत की है, इतनी नेक बच्ची है, अल्लाह इसका नसीब भी अच्छा करे। मरियम अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती। उसके पास ऐसा ऐसा बहुत सारे बच्चे हो गए। घर में बैठने की जगह नहीं थी तो उसने अपना एक मुदरसा बना लिया। वो उन बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में उसकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई। जो भी सुनता उसकी तारीफ करते करते ना थकता। लेकिन इस तरह कुछ साल गुजर गए। 3 साल का वक्फा गुजर गया। मरियम ने अब बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना छोड़ दिया था। मरियम एक दिन अपनी माँ को कहने लगी, माँ मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, शायद मुझे देर हो जाए। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, तुम इतना घर से बाहर निकली नहीं हो, अपना ख्याल रखना और जल्दी ही वापस आना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और मुझे तुम्हारी परेशानी भी रहेगी, क्योंकि मैंने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। इस तरह मरियम घर से चली जाती है। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी तक मरियम घर वापस नहीं आई। बूढ़ी माँ कपड़े सिलाई करते करते थक गई और वो बेटी का इंतज़ार करने लगी कि आखिर इतनी देर हो गई है, न जाने ये लड़की कहाँ रह गई है। आज से पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया। शाम होने से पहले जहाँ भी जाती वो वापस घर आ जाती। आखिरकार शाम से रात हो गई। उसकी माँ गलियों में उसे ढूंढने निकल पड़ी। कहा कि कहाँ गई है आखिर मेरी बेटी। वो लोगों से पूछने लगी तो लोगों ने यही कहा, माँ जी हमने तेरी बेटी को नहीं देखा। आखिरकार पूरी रात माँ उसे देखती रही, लेकिन वो ना आई। सुबह जब मरियम घर आती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये आज तूने कैसी हरकत की है। जिंदगी में पहली बार मैं इतना डरी नहीं जितना आज डरी हूँ। तू पूरी रात सहेली के घर गुजार कर आई है। पहले तो तूने कभी ऐसी हरकत ना की थी। ये क्या हो गया है तुम्हें। मरियम कहने लगी, अम्मा बस करें, इसमें डरने वाली क्या बात है। वो मेरी पक्की दोस्त है, उसने इसरार किया तो मैं वहाँ रुक गई। वैसे भी क्या हो गया है, मैं बचपन से लेकर अब तक घर में ही रहती हूँ, कैद सी हो गई हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी कैद लगती है। दोपहर के वक्त वो अपनी माँ के पास आकर बैठ गई और माँ को कहने लगी, माँ आज तुझसे मैं एक ऐसी चीज़ की ख्वाहिश करती हूँ जो हर हाल में तूने पूरी करनी है। मैंने ज़िंदगी में कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा। माँ कहती है, बेटा मरियम बोलो, जो चीज़ कहोगी मैं तुझे ले कर दूँगी, मैं तेरी बात कैसे टाल सकती हूँ। मरियम ने कहा, माँ मुझे फ़ोन चाहिए, मेरी सहेली के पास भी फ़ोन है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास भी मोबाइल हो, मुझे मोबाइल लेकर दे दें। माँ जब मरियम की ये बात सुनती है तो कहती है, हरगिज़ नहीं लेकर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मरियम रोने लगती है, ज़ारों कतार रो रही थी। उसके आंसू ऐसे झलक रहे थे जैसे कि उसे बहुत बड़ा गम लगा हो। लेकिन उसकी माँ उसके पास इतना बड़ा मोबाइल लेकर आती है। मरियम जब अपनी आंखों से मोबाइल देखती है तो उसके आंसू खुशी के आंसू में बदल जाते हैं। वो कहने लगी, माँ आपने तो इनकार किया था। माँ कहने लगी, बेटा मैं मजाक भी नहीं कर सकती, तू इतनी प्यारी बेटी है, तूने मेरे हर ख्वाब को पूरा किया तो मैं तेरा ख्वाब कैसे ना पूरा करती। आज तक तूने मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मरियम मोबाइल देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती है, शुक्रिया माँ, आज आपने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। कितने दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी, वो दिन कब आएगा जब मैं मोबाइल इस्तेमाल करूँगी। मरियम को मोबाइल लिए हुए 2 माह गुजर चुके हैं। अब मरियम पहले वाली मरियम ना रही, ना वो अब नमाज पढ़ती और ना ही वो हिजाब करती। कुरान मजीद की भी तिलावत करना वो छोड़ चुकी थी। एक दिन वो बहुत सारा मेकअप करती है और नए डिज़ाइन के कपड़े पहनती है जो मॉडर्न लड़कियां पहना करती हैं। वो पहनकर वो बाहर जा रही थी। उसकी माँ उसे देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है कि
मरियम, ये क्या कर दिया तुमने? किस हालत में मेरे सामने आई हो? इतना मेकअप किया है तूने? वो कहने लगी, माँ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही है, लिहाजा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मरियम माँ को ऐसा कहकर घर से चली गई। लगता नहीं था कि ये वही लड़की है जो पहले अदब व एहतराम वाली थी। लोग भी अब तरह तरह की बातें करने लगे। मरियम अब बहुत बदल चुकी थी। वो अपनी सहेली के साथ ज्यादातर वक्त बाहर गुजारती थी। मोबाइल देखना अब उसकी आदत बन चुकी थी। दुपट्टा सर पे करना अब वो भूल चुकी थी। उसने ऐसे ऐसे डिजाइन के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। घर में भी वो अक्सर औकात मॉडर्न लड़कियों की तरह रहना शुरू कर चुकी थी। पूरा दिन वो मेकअप लगाती और अक्सर औकात मोबाइल पे गाने सुनती और डांस करती। एक दिन मरियम की माँ घर ना होने की वजह से डांस करने लगी। उसने खूब सारा मेकअप किया और मॉडर्न डिजाइन के कपड़े पहने और नाचने लगी। उसकी माँ घर ना थी, इस बात का फायदा उठाया उसकी सहेली भी आ गई। अचानक उसकी माँ भी घर आ गई तो अपनी बेटी को नाचता देखकर उसके पैरों के नीचे जमीन निकल गई थी। ये आज नाच रही है। वो गुस्से के साथ कहती है, शर्म कर लड़की, इसलिए तो मैं मोबाइल नहीं लेकर दिया, वापस कर दे मुझे मोबाइल। नुज़रत बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती है। मरियम मुंह बना लेती है, क्या मसला है? इतनी अच्छी रील बना रही थी और मैंने टिकटॉक पर अपलोड करनी थी, ये तुमने क्या किया? मेरा पूरा डांस खराब कर दिया। वो गुस्से के साथ बदतमीजी भरा लहजे से अपनी माँ के हाथ से मोबाइल छीन लेती है और कहती है कि मुझे नाचने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी मर्जी, मैं जो करूं। और तू कौन होती है? तू अपने काम से काम रख। मेरी जिंदगी बहुत अजाब है, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। पूरी सहेलियां मुझे कहती हैं कि तू अम्मा बन चुकी है, मैं अब वो करूंगी जो मेरा दिल करेगा। उसकी माँ कहने लगी, बकवास बंद कर, इसलिए तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। शर्म कर, कुछ कुरान का भी लिहाज कर ले जो तूने हिफ्ज किया है। कितने दिनों से ना तूने कुरान मजीद की तिलावत की है। मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है? कैसे नहीं पढ़ती कुरान मजीद? जल्दी से दफा हो, हिजाब कर और कुरान मजीद की तिलावत कर। जब माँ डांटती है तो मरियम डर जाती है। वो जल्दी से वजू करके कुरान मजीद पढ़ने लगती है। माँ उससे कुरान मजीद सुनती है कि कितने दिन हो गए हैं, तू कुरान मजीद से दूर हो चुकी है, कुछ शर्म कर लड़की, कुछ तो शर्म कर। कुछ दिन तो ये सिलसिला चलता रहा। मरियम अब मोबाइल की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि खाते पीते हर वक्त उसके पास मोबाइल होता और वो हिजाब करना तो भूल चुकी थी। माँ भी उसे कह कह कर थक गई थी। जो लोग उसकी तारीफ करते थे अब वही लोग उसे अजीब नज़रों से देखते। एक दिन मरियम खूब सारा मेकअप करती है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो गली में जाकर खड़ी हो जाती है और किसी का इंतज़ार करने लगती है। इधर माँ अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसे घर से निकले 3 घंटे हो चुके थे। माँ परेशान हुई कि अब ये लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है, न जाने मेरी बेटी को किसकी नज़र लग गई है कि वो इतनी बदतमीज़ और खुदसर हो गई है। माँ इंतज़ार करती रही लेकिन बेटी घर ना आई। बेटी इधर पार्क में किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी। उसके ताल्लुकात अब ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। वो लड़के के साथ खूब बातें करती और उनके साथ पूरा दिन गुजार कर आती। पार्टी में जाना और होटलिंग करना ये अब उसका मामूल बन चुका था। आखिरकार उसकी माँ तंग आकर उसका पीछा करने लगी। आखिरकार वो देखती है कि उसकी बेटी पार्क में लड़के के हाथ में हाथ डालकर हंस हंस कर बातें कर रही है। माँ आज देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरी जिंदगी भर की मेहनत का आज इस लड़की ने इतना बुरा सिला दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी लड़की इतनी आगे बढ़ जाएगी और बेहयाई में पहला नंबर हासिल कर लेगी। घर आकर वो बेटी को खूब मारती है। नुज़रत कहती है कि आज तक मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, इसलिए तो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा चुकी है। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल तो ये थी कि मैंने तुझे मोबाइल लेकर दिया, क्योंकि ये सारी तबाही इसी की वजह से हुई है। तू इतनी बदतमीज़ हो गई है और आज जो मैंने देखा अपनी आंखों से, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये वही मरियम है जो हाफिज़ कुरान है और अदब व एहतराम वाली, हिजाब करने वाली। मोहल्ले के लोग इसकी तारीफ़ करते थे, आज वही लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। तेरी जुर्रत कैसे हुई? दफ़ा हो, कुरान मजीद उठा और पढ़ना शुरू कर। आज 4 साल गुजर चुके हैं, ना तूने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा है, ना नमाज पढ़ी। मैं भी देखती रही कि आखिरकार ये लड़की एक दिन तो समझ ही जाएगी। लेकिन जब मरियम कुरान मजीद पढ़ती है
تو اسے قرآن مجید بھول چکا تھا۔ بے حیائی نے اس کے دماغ پر گہرا اثر بنا دیا کہ اسے اچھی باتیں بھول چکی تھی، نماز نہ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا۔ اس کا صلہ اسے ایسے ملا کہ اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی لعنت اس پر برسی۔ مریم کو قرآن مجید بھول چکا تھا۔ آہستہ آہستہ مریم پاگل ہو گئی اور وہ اکیلی کمرے میں پورا دن بند رہتی، چیخیں مارتی رہتی، کپڑے پھاڑتی رہتی۔ آخرکار 1 ماہ گزر گیا، مریم کی حالت ٹھیک نہ ہوئی اور وہ مر گئی۔ اس کی ماں رونے لگی کہ میری بیٹی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ محلے کے سارے لوگ کہنے لگے تیری بیٹی اتنی نیک تھی، لیکن اب اس کی حرکتیں خراب ہو چکی تھی۔ ماں لیکن ماں ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کی موت دیکھ کر خوب رونے لگتی ہے کہ بیٹی تو مجھے چھوڑ کر مت جا۔ مریم بہت عیاش قسم کی لڑکی تھی، وہ تھی تو حافظ قرآن، لیکن اب وہ گناہ کی راہ پر چل چکی تھی۔ جیسے ہی اسے غسل دیا گیا، اس کے بعد فوراً جنگل سے سانپ نکل کر اس کے اوپر آ گئے۔ وہاں کھڑے لوگ ڈر گئے کہ یہ سانپ کیوں آ کر اس کی لاش کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ وہاں کے لوگ پوچھنے لگے کہ تیری بیٹی تو حافظ قرآن تھی، بتا اب یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سانپ اس کی لاش کے اوپر آ کر اس کو کیوں ڈس رہے ہیں؟ اور ادھر لوگوں کی باتیں ماں کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی، ادھر بیٹی کی عبرتناک موت اور ادھر لوگوں کی باتیں۔ اور اب ماں کہنے لگی کہ سب لوگ میری بات سنو، میری بیٹی تو پہلے بہت اچھی اور نیک تھی، اس نے قرآن مجید بھی حفظ کیا تھا، لیکن کچھ سال کے بعد میں نے اسے موبائل لے کر دیا اور اس دن سے اس کی ایک سہیلی بنی۔ وہ گھر سے نکل جاتی اور پتہ نہیں کیا کرتی۔ ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، پھر اسے میں نے آ کر مارا اور میں نے کہا کہ قرآن مجید سنا، تو قرآن مجید بھول چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آیا ہے، کیونکہ یہ نیکی کی راہ اختیار کر کے فوراً گناہ کی راہ پر چل پڑی، اور شاید یہ مجھ سے بھول ہو گئی کہ میں نے اس پر سختی نہ کی۔ اگر اس وقت میں اس پر سختی کرتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ اسی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ نصرت کہنے لگی امام صاحب میری بیٹی کو اب سانپ کے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا؟ امام صاحب کہنے لگے ہاں، یہ سانپ اس سے دور نہیں جائیں گے، اس لیے سانپ کے ساتھ ہی اس کو قبر میں اتارا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، سانپوں کے ساتھ ہی مریم کو قبر میں دفن کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اپنی زندگی اور کردار کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ جب تم جنت میں جاؤ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تمہیں چادر نصیب ہو، نہ کہ وہ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ میرے بابا کا دین اتنا مشکل تو نہ تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی اور اپنے کردار کو خوبصورت نہ بنا سکی۔ ہمارے نبی نے اپنی امت کی خاطر اللہ سے رو رو کر یہ دعا کی کہ میری امت پر عذاب نہ آئے۔ اس کے باوجود ہم گناہ کریں اور اس کی نافرمانی کریں تو ایسی زندگی پر لعنت ہے۔ جو برائی کی طرف جائے اور نیکی سے دور بھاگے، جیسا کہ مریم نے کیا، پہلے تو وہ نیک تھی لیکن آخرکار وہ گناہ کی راہ پر چل پڑی۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ عبرتناک واقعہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ جزاک اللہ۔